انتخابی دنگل کی تیاریاں، کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا چوتھا روز ختم۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں امیدواروں کا رش رہا۔ فیصل آباد کے متعدد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ عام انتخابات 2024 بڑے مارکے کی بڑی تیاریاں، سیاسی گہما گہمی جاری۔ فیصل آباد کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ریٹرننگ افسران کے دفاتر کا رخ کر لیا۔ سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد نے این 104 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ آج حلقہ این 104 جہاں سے میں پہلے بھی ایم این اے تھا، آج میں نے کاغذات جمع کرائے ہیں اور انشاءاللہ 8 فروری کو وزیر اعظم نواز شریف ہوگا۔ چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کاشف نواز رنداوا نے بھی این 104 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ کہتے ہیں حلقے کی عوام کی خواہش پر کاغذات جمع کروائے۔ لوگ جو ہیں وہ پسے ہوئے ہیں، جتنے بھی مروجہ یہاں امیدوار ہیں وہ ان سے کوئی خاطر خواہ مطمئن نہیں ہے، تو میں نے ساتھیوں کے اصرار پر الحمدللہ آج این 104 کا جو فیصلہ کیا اس میں کاغذات نامزدگی کے لیے اپنے ساتھیوں کی رفاقت میں پہنچا ہوں اور اس عزم کے ساتھ پہنچا ہوں کہ اس پاکستان میں، اس معاشرے میں انصاف کے لیے مظلوم کے ساتھ کندھے سے کندھا لگانے کے لیے انسان کا بہت بڑا جہاد ہے۔ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رانا بابر خان نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ بولے خوف ختم کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ این 103 کے لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور اس طرح جو آنے کا مقصد ہے کہ وکلاء کی کثیر تعداد اور گھوڑے اور بگیوں کے ساتھ ہم جو کاغذ جمع کروانے آئے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ جو یہ بلا وجہ انہوں نے خوف کی فضا قائم کی ہوئی ہے، آج ہم وکلاء بھائیوں کے ساتھ مل کے اس فضا کو توڑنے کے لیے آئے۔ سابق ڈپٹی میئر شیخ یوسف نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ متعدد امیدواروں نے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ 24 دسمبر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ الیکشن کی گہما گہمی جنگ میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری حلقے کے لیے بڑے امیدوار سامنے آ گئے۔ شیخ محمد یعقوب، راشدہ یعقوب، شیخ حنان یعقوب، شیخ وقاص اکرم، شیخ محمد اکرم، شیخ فواد اکرم نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ میدان سج گیا۔ ملک بھر کی طرح جنگ میں بھی سیاسی گہما گہمی آئے روز بڑھنے لگی۔ جنگ میں قومی اسمبلی کے 3، پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں 130 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ این 109 سے شیخ وقاص اکرم، مولانا محمد معاویہ اعظم طارق، شیخ محمد یعقوب نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ آج ہمارے دوستوں نے ایک ریلی کا اہتمام کیا۔ یہ جنگ شہر کے لوگ تھے، کوئی کاروں میں، بسوں میں، کوسٹرز میں لائے گئے لوگ نہیں تھے، اور یہ سارے یہاں لوگ ہیں، میں ان میں سے اکثر کو بائی فیس بائی نیم جانتا ہوں۔ یہ محبتیں ہیں جو میرے والد سے شروع ہوئیں اور آج تک ہمارے ساتھ ہیں۔ میری جو سیاست ہے وہ جنگ کی خدمت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو جنگ کو ڈویژن بنائیں گے، اور جو ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، یونیورسٹی کے معاملات ہیں، صحت کے معاملات ہیں، ہمارے جنگ کی جو ڈیولپمنٹ کے کام رکے ہوئے ہیں، تعلیم کے معاملات ہیں، عوام کی خدمت ہی منشور ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا۔ صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر 50 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جن میں شیخ محمد اکرم، شیخ فواد اکرم، راشدہ یعقوب، مولانا انس معاویہ، پروفیسر آصف ڈوڈی جیسے بڑے نام بھی شامل ہیں۔ ہم نے جنگ میں 5 سال اپنے مکمل کیے ہیں، اور جنگ وہ ضلع ہے جو 1849 میں بنا تھا، اور آج تک جو جنگ کا ہسپتال تھا وہ 250 بیڈ کا تھا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اس 5 سال میں 270 بیڈ کا اور اضافہ کر دیا۔ میں نے پی پی 126 سے جی میں نے کاغذ اپنے جو ہے نا وہ جمع کروائے ہیں جی۔ اس سے پہلے میں وہاں پہ ایم پی اے بھی رہ چکا ہوں 2013 میں جی۔ میں نے اس سے پہلے ضمنی کے الیکشن میں بھی جب میں نے درخواست دی تھی تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس جنگ کے لیے، اپنے جنگ کے لیے، میرے والد صاحب نے 1985 میں ایم این اے بن کے پہلی دفعہ جنگ کے لیے سوئی گیس لائے تھے جی۔ انشاءاللہ ان الیکشن میں میں کامیاب ہو کر، میرا ایک ہی مشن ہے اور وہ اس جنگ کو ڈویژن بنانا جی۔ آرو دفاتر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کا رش۔ امیدوار سارا دن ٹولیوں اور جلوسوں کی شکل میں جوش و خروش سے نعرے لگاتے ہوئے آتے رہے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ عام انتخابات امیدواروں کی جانب سے چوتھے روز بعد بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ الیکشن کمیشن کلبہ ٹیک سنگھ نے انتخابی عمل کا جائزہ لینے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ انتخابی دنگل کی بڑی تیاریاں،
टोबर टैक्सिंग में 4 दिन में 130 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 105 से 12, NA 106 से 9 उम्मीदवार मैदान में उतरे। NA 107 से 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। PP 119 से 17, 120 से 14, 121 से 13 और PP 122 से 14 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। PP 123 से 24 और 9 उम्मीदवारों ने PP 124 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। टोबर टैक्सिंग में आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने टीमें तश्कील दे दी। एक्सीएन बिल्डिंग हसनैन सफदर को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की ड्यूटी दे दी गई। PP 119 से मोहम्मद शबीर और मोहम्मद एहसन की ड्यूटी लगा दी गई। PP 120 में डॉक्टर अकबर अली और अरशीद रंधावा मॉनिटरिंग करेंगे। PP 121 में शाही सुल्तान और अहमद रजा फराई सर अंजाम देंगे। PP 122 में चीफ ऑफिसर फाइनेंस रऊफ गुजर और मोहसिन मजर। PP 123 में ताहिर फरूक और मसूद जिलानी मॉनिटरिंग करेंगे। PP 124 में शाहिद महमूद और नौमान अली अख्तर इंतखाबी अमल की निगरानी करेंगे। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग टीमों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबर टैक्सिंग। आम इंतखाबात की गहमा गहमी आखिरी हदों को छूने लगी। चिन्योट के बड़े सियासी बुर्ज मैदान में उतर आए। कागजात नामजदगी जमा कराने के चौथे रोज भी रिटर्निंग अफसरान के दफातर में रश रहा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर बड़े सियासी बुर्ज मैदान में उतर आए। 4 रोज में 236 कागजात नामजदगी जारी किए गए। 86 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 93 से गुलाम अब्बास निस्वाना, गुलाम मोहम्मद लाली, इम्तियाज लाली, मोहम्मद रजा बुखारी समेत 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 94 से कैसर अहमद शेख, सैयद अनायत अली शाह, कैसर महमूद शेख, अफजल शाह, शौकत अली थईम और काफ लीग से अरशद कमर ने कमर कस ली। हर उम्मीदवार जीत के लिए पुरअज़्म हल्के की आवाम को मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी कराने लगे। हमारी यही सोच है कि एक तो यूथ की एम्पावरमेंट के साथ हम आगे आएं और दूसरा ये जो हमारे इलाके में रवायती सियासत चल रही है जागीरदारों की, वडेरों की सियासत को हम दबाएंगे। सूबाई असम्बली में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। PP 94 से 10 और PP 95 से अब तक 12 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। मौलाना इलियास अहमद चिन्योटी, कलीम अली अमीर, मियां शौकत अली थईम, चौधरी इस्लाम, आफ्ताब हरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। PP 96 से 5, 97 से 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PP 97 से सकलैन अनवर सप्रा, साकिब चद्दड़, फखरुन्निसा, सलीम बीबी भरवाना इंतखाबी दौड़ में शामिल। 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 25 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। प्रिजाइडिंग अमले की ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41, चिन्योट। तांदियावाला में लीगी रहनुमा आयशा रजब बलोच ने NA 97 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मेहर अली हुमायूं सिप्रा ने PP 97 भवाना से कागजात नामजदगी जमा कराए। शाहजियोना से अमीर खान मजारी बलोच और शेख शिराज अकरम ने कागजात जमा करवाए। रहनुमा आयशा रजब बलोच ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रशान रजब बलोच और मलिक उस्मान और कारकुनान आयशा रजब बलोच के हमरा थे। आयशा रजब बलोच ने NA 97 में अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। कारकुनान की जानिब से ढोल की धाप पर इस्तकबाल किया गया। आयशा रजब बलोच का कहना था, रजब बलोच मरहूम की तरह अवाम की खिदमत कर रही हूँ। भवाना में भी इलेक्शन की गहमा गहमियां और सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। उम्मीदवार MPA मेहर अली हुमायूं सिप्रा ने PP 97 से कागजात नामजदगी जमा कराए। मेहर अली हुमायूं सिप्रा के साथ कारकुनान भी मौजूद थे। शोकोट में भी उम्मीदवारों की जानिब से चौथे रोज कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। NA 110 से नवाब बाबर खान सियाल ने कागजात जमा करा दिए। नवाब बाबर सियाल का कहना था कि सड़कों की तामीर, बिजली और दीगर मंसूबे लेकर आएंगे। PP 129 से चौधरी खालिद गनी एडवोकेट ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। PP 129 से सामा अख्तर भरवाना ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उनका कहना था कि पहले भी आजाद जीती, इस बार भी आजाद इलेक्शन लड़ूंगी। उधर DRO और DPO जंग मलिक तारिक महबूब रिटर्निंग ऑफिस शोरकोट पहुंच गए। DRO DPO जंग मलिक तारिक महबूब की जानिब से इंतजामात का जायजा लिया गया। शाहजियोना में भी इलेक्शन गहमा गहमियां और सरगर्मियां अरूज पर। PP 125 से हाजी अमीर खान मजारी बलोच ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। PP 127 से शेख शिराज अकरम ने कागजात नामजदगी जमा कराए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की आमद उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियां तेज, वकला मसाइल के हल की यकीन दहानियां, जंग वकला के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने का अहद।
फैसला बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की आमद उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी राना मुर्तजा हकीम ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। राना मुर्तजा हकीम ने कहा, अल्लाह के फजल और दोस्तों के साथ से सेक्रेटरी बनूंगा। वकला का भरपूर ताउन हासिल है। बार की खिदमत करना मेरा मकसद है। मेंबर पंजाब बार काउंसिल मोहम्मद फारूक डोगर बोले, राना मुर्तजा हकीम अपनी शख्सियत और बेहतरीन वकील होने के नाते इलेक्शन जीतेंगे। सेक्रेटरी बार फैसलाबाद के उम्मीदवार बराए चौधरी अहमद ईशान के कागजात नामजदगी जमा। चौधरी अहमद ईशान के साथ वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। चौधरी अहमद ईशान ने कहा कि वकला के मसाइल का हल मेरी अव्वलीन तरजीह में शामिल है। अल्लाह ने चाहा तो जरूर सेक्रेटरी बार बनूंगा। यंग वकला को साथ लेकर चलेंगे। साथ ही वकला ने कहा, चौधरी अहमद ईशान बार की खिदमत के जज्बे से सरशार है। बार एसोसिएशन इंतखाबात 2024 की सरगर्मियां तेज। रोबाटिक सिंह में इत्तेहाद ग्रुप और इत्तफाक ग्रुप मद्दे मुकाबिल। इत्तेहाद ग्रुप ने नायब सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद ग्रुप से मियां जफर नायब सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मियां वकास नामजद, नदीम जरनाब फाइनेंस सेक्रेटरी, राना अमजद लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार नामजद। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर मियां फरुख इकबाल कहते हैं, इकबाल डोगर ग्रुप की शमूलियत के बाद इत्तेहाद ग्रुप मजीद मजबूत हो गया है। सदर मुंतखब होने के बाद वकला के के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद रहूंगा। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की चिन्योट में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में साथी समेत हलाक। दहशतगर्द फैसलाबाद में कानून नाफिज करने वाले दफ्तर पर हमले समेत 50 अफराद के कत्ल में मुलव्वस था। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने चिन्योट में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में मतलूब दहशतगर्द समेत 2 मुलजिमान हलाक हो गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द ने मुजाहमत की, फायरिंग का तबादला हुआ। गजनफर नदीम के साथ मारे जाने वाले दहशतगर्द की शिनाख्त की कोशिश जारी है। दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। गजनफर नदीम 2011 से मफरूज था। मुख्तलिफ इदारे तलाशी के लिए जारी रखे हुए हैं। मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी में गजनफर नदीम मास्टर माइंड था। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद, जदीद असलहा कब्जे में ले लिया गया। पंजाब के देही इलाकों में चौकीदारी निज़ाम फाल करने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहर्रिक। पंजाब हुकूमत की जानिब से चौकीदार को माली सहारा दिलवाने के लिए तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई। चौकीदार के इलाके से फी घर 50 रुपए वसूल करने की मंजूरी दे दी गई है। दही इलाकों में चौकीदार निजाम पाल करने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहर्रिक पंजाब हुकूमत की जानिब से चौकीदार को माली सहारा दिलवाने के लिए तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई। दही चौकीदार की तनख्वाह और दीगर अखराजात इलाका मकीन से वसूल किए जाएंगे। चौकीदार के इलाके से फी घर 50 रुपए वसूल करने की मंजूरी दी गई। माली अखराजात आवाम से वसूल करने के बायस हुकूमती खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। चौकीदार की तनख्वाह वसूल करने का इख्तियार AC या सब डिवीजन कलेक्टर के पास होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भिजवा दिया गया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह करीब निस्फ सदी की बुलंद तरीन सतह पर। महंगाई की सालाना शरह 42.6 सिफर तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के एदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी हुई। महंगाई की शरह निसफ सदी की बुलंद तरीन सतह के करीब। महंगाई की सालाना शरह 42.6 सिफर तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के एदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी हुई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.51% की मामूली कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में चावल, केले और दाल मसूर महंगी और 9 अशिया की कीमतों में कमी हुई। फैसलाबाद चिकन महंगा 455 रुपए फी किलो में बिकता रहा। अंडों की कीमत में इजाफा 362 रुपए फी दर्जन हो गए। बढ़ती महंगाई के बायस आम शहरी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। आलू 55, प्याज 160, टमाटर 87, अदरक 375, लहसुन 575 रुपए फी किलो, सब्ज मिर्च 110, गोभी 115, टिंडे 105, करेला 145 रुपए फरोख्त होने लगी। सेब 300 रुपए, अनार 610, अमरूद 120, अंगूर 360, खजूर 490 रुपए किलो, केला 125, चकोतरा 112, फ्रूटर और माल्टा 160 रुपए। इंतजामिया महंगाई को लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों में कमी के लिए इकदामात का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के 51 सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की 312 सीटें खाली सीटों पर कॉलेजेस को सरकारी फंड से इंटर्नी टीचर्स भी न मिल सके। मुस्तकिल भर्तियां न होने से सरबराहान और इदारे को मुश्किलात का सामना है। के 51 सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की 312 सीटें खाली सीटों पर कॉलेजेस को सरकारी फंड से इंटर्नीज टीचर भी न मिल सके। मुस्तकिल भर्तियां न होने से सरबराहान और इदारे को मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में 1744 सीटों पर 1432 असातिज़ा खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की बकिया 312 सीटें खाली हैं। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर हबीबुर रहमान कहते हैं, टीचर्स की बड़ी तादाद हर साल रिटायर होने से खाली सीटों में इजाफा हुआ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भर्तियां कर रहा है।
جہاں تک جو کلاسوں کے ڈسٹرب ہونے کا ہے تو وہ ہمارے پرنسپل اور ہمارا ڈائریکٹریٹ اور ڈی پی آئی آفس اور سیکریٹریٹ وہ ہمیں جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے تئیں جو ہے وہ انتظامات کر سکتے ہیں، اور ہمارے پرنسپل اپنے طور پہ انتظام کر لیتے ہیں، ہم ڈسٹرب نہیں ہونے دے رہے۔ جہاں تک خالی سیٹوں کا ظاہر ہے، ریٹائرمنٹ آج کل کافی ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ہم نے ایس این ای بھی بھیجی ہوئی ہیں، تو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو ہے اشتہار آ گیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ کالجز سربراہان کو عارضی ٹیچرز رکھ کر کام چلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فیصل آباد شہر پریشان ہے فقیروں سے، گداگروں سے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی گداگری کے خلاف مہم ٹھپ۔ شہر کی اہم شاہراہوں اور ٹریفک سگنلز پر گداگروں کا رش۔ گداگروں کے غول شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کی گداگری کے خلاف مہم ٹھپ ہو گئی۔ شہر کی اہم شاہراہوں اور ٹریفک سگنلز پر گداگروں کا رش، غول شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ شہری کہتے ہیں بھکاریوں کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے باقاعدہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بڑے ہیں جو کام پر، ان کو سارا یہ سوشل ہیلتھ دینا چاہیے وہاں کو۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک سگنلز پر سب سے زیادہ رش بھیک مانگنے والوں کا ہوتا ہے۔ بھکاری خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو آگے کر دیا جاتا ہے اور عوام ہمدردی میں انہیں پیسے بھی دیتی ہے۔ یہ مین شرح پہ ہیں اور ان کو کم ہونا چاہیے، اور ابھی ہم آئے ہیں، چھوٹے ساتھ بچے بھی ہیں اور یہ بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، بڑے خود پیچھے چلے جاتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ایسی سیکشن سے بولتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے اور ان کو دینے پڑ جاتے ہیں، وہ پھر پیچھے بھی نہیں جاتے، وہ پیچھے ٹانگیں پکڑ لیتے ہیں، بازو پکڑ لیتے ہیں۔ غریب ہونا جرم نہیں، مگر اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج بنانا اخلاقاً جرم ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ گداگروں، بیس بدل کر بھیک مانگنے والوں اور جعلی معذوری کا روپ دھار کر ہمدردیاں سمیٹنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی کریں۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ میرج ایکٹ کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ ان ایکشن۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 9 میرج ہالز اور مارکیز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 5 مارکیز سے 1 ڈش سے زائد بنایا گیا کھانا ضبط، مارکیز کو سیل کر دیا گیا۔ فیصل آباد انتظامیہ کی میرج ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کاشف رضا عفان کا کہنا تھا کہ 4 شادی ہالز مالکان کو رات 10 بجے کے بعد پروگرام جاری رکھنے پر جرمانہ کیا گیا۔ 1 ڈش کی خلاف ورزی پر 5 مارکیز سے کھانا ضبط کر لیا گیا۔ ضبط کیا گیا کھانا SOS ولیج اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں مقیم بچوں میں تقسیم کیا گیا۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔